نہیں بھائی یہ پروگرام رنگین تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. اور یہ لوگوں نے تو جہاں دوسرے ملک میں جا کر کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں, تو انہوں نے تو ہمارا نام پوری دنیا میں روشن کیا. میں تو ان لوگوں کی بڑی قدر کرتی ہوں. پورا بہت شکریہ, اچھا کمپلیمنٹ دیا. میں یہ دیکھیں یہ کمپلیمنٹ ہے کہ مجھے ذرا معاف رکھیے گا پروگرام میں, یہ رشوت دی ہے میں نے. ویسے یہ مذاق ایک طرف, لیکن میں نے بات بالکل صحیح کی ہے. آپ گریٹ ہیں, ہم خود آپ کے فین ہیں. بہت شکریہ. آپ کا ساری دنیا آپ کی فین ہے, اس میں کوئی شک. ہم چونکہ جانتے ہیں آپ کو شروع سے ایک عرصے سے, تو آپ بڑی یعنی کہ جسے کہتے ہیں نارمل اور شگفتہ مزاج خاتون ہیں, مگر کیوں یہ تاثر ہے کہ جب آپ آتی ہیں تو آپ کی شخصیت بھی ماشاءاللہ باروب ہے کہ یار یہ بڑی سخت گیر خاتون ہوں گی سبا. پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے. ویسے ہائٹ ہی نہیں لگتا چپیڑ بج جائے گی. قد کاٹ تو ماشاءاللہ آپ کا تو یہ پتہ نہیں بس باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ پنجاب دی جٹی قسم دکھانی ہوگی یہ چیز. ہاں, پنجاب دی جٹی. اور میں یہ ادھر یہ بھی کہوں کہ ابھی ہمارا ایک پلے جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, خئی کیا. اس میں بھی میرا ایک 2-3 ایپیسوڈ کا کام تھا بھرپور, اور وہ بھی ایک پاگل کا کیریکٹر تھا جسے اتنا سراہا گیا, اتنا پسند کیا گیا, جس کو میں نے اتنے سال پہلے ملنگی میں کیا, اور وہ شروع تب تو مجھے ایکٹنگ کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا, اور تب میں نے وہ کیا تھا, بہت اچھا کیا تھا, اور وہ میں نے بہت اچھا کیا تھا. لیکن چونکہ اب اویئرنیس اتنی آ گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, آپ چینل پر نہیں بھی دیکھ رہے تو آپ موبائل میں ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ریپیٹ میں یا کوئی موبائل پر ملنگی دیکھے اور میرا کیریکٹر دیکھے, میں تو خود جب دیکھتی ہوں تو میں خود کو تھپکی دیتی ہوں کہ میں نے تب بہت اچھا کیا تھا. بلکہ ملنگی کے لیے اعجاز بارگاہ صاحب کو اور شاہی ظہور صاحب کو آپ کو بھی آپ نے لکھا, نعمان نے, سبھی نے بہت اچھا. جی اصل میں ہوتا ہی سوا ٹیم ورک ہے. آپ میاں صاحب کو آپ کا کون سا کریکٹر سب سے زیادہ پسند آیا؟ وہ کہتے ہیں جس میں تم بڑی تیز ترار ہوتی ہو نا, مجھے وہی اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے جن کو میں دیکھ رہا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے یہ بھی اتنے ہی مظلوم ہے جتنا میں مظلوم ہوں. اچھا, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ جب شوہر کہتے ہیں کہ جی ہم مظلوم ہیں سب, میں نے کہا لوگ انجوائے کرتے ہیں, اور جب عورت کہتی ہے نا تو سب اس کے آنسوؤں کے ساتھ ان کے بھی آنسو بہتے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ تو مظلوم ہے. مرد جب مظلوم بنتا ہے نا وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے سب ہنستے ہیں. ان کے لیے ان کے لیے ایک مذاق کی بات ہے. تو ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے شوہر ایسے بات کر دیا کرتے ہیں. حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. گھر میں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ مظلوم ہیں؟ ویسے تو نارمل رشتہ ہے, مگر پھر بھی زیادہ مظلوم آپ ہیں, دب کے آپ رہتی ہیں یا میاں صاحب؟ میں گھر میں رہتی نہیں ہوں نا, اسی لیے کہ دب کے رہنا پڑے. نہیں جی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. گھر کے اندر عورت کی چلنی چاہیے, لیکن فیصلے مرد کے ہونے چاہیے, وہ دیر پا ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا, کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے, مرد دور تک سوچتا ہے. اچھا, واقعی مرد دور تک سوچتا ہے؟ بعض مرد تو اتنے دور تک سوچتے ہیں چوتھی گلی چ بھی انہاں دی نظر ہوندی. ویسے آپ کو یہ خیال اچانک کیسے آیا؟ اب تو لوگوں کے حافظے میں بھی نہیں ہوگا, اور جو بالکل نوجوان نسل آئی ہے 15-20 سال میں, انہوں نے شاید ہی آپ کو دیکھا ہو خبریں پڑھتے ہوئے, مگر کیسے آپ کو خیال آیا؟ کسی نے آفر کی تھی یا خود سے؟ یہ وسیم میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کو اب یاد نہ ہو کہ میں خبریں پڑھتی تھی, کیونکہ جب میں خبریں چھوڑ کر ادھر آئی تھی تو پیک کا ٹائم تھا میرا, اور لاہور میں ہی تھی جو رات 9 بجے خبرنامہ پڑھتی تھی. جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر, چیف منسٹر, ان کی جتنی خبریں ہوتی تھی باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ صبا فیصل پڑھیں. آپ کا لہجہ چونکہ بہت اچھا تھا. اور پھر مجھے نیشنل ایوارڈ بھی ملے. اور جب میں ڈراموں میں آئی تو مجھے تو اچھا خاصا بڑا, مجھے یاد ہے میں دہرانا نہیں چاہ رہا تھا جی وہ, لیکن یہ بہت کچھ میں نے برداشت کیا. میں نے بہت کچھ برداشت کیا, لوگوں کو پتہ لگے. میں اگر آپ مناسب سمجھیں جی کہ ہماری جرنی کوئی آپ ہارتے نہیں ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں, اور سننے کے بعد آپ جواب بھی نہیں دیتے, مگر آپ محنت کرتے رہتے ہیں, اور پھر ایک دن آپ کی پرفارمنس جواب دیتی ہے. اور وہی لوگ, اب میں کہہ دوں, اور وہی لوگ جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ خبرہ پڑھ رہی ہے.
वही लोग कहते हैं कि यार उन्हें बुला लो, परफॉर्मेंस करके बहुत मजा आता है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। नहीं, मैं अब नाम भी लूं, शबीर जान जी, मैं मेरे तो इतने फेवरेट, अब तो हम इतना काम एक साथ करते हैं। नहीं, मैं तो लूंगी नाम, वो भूली नहीं सभा है, वो और नौमान इजाज, ये एक ऐसी बात है जो मैं नहीं भूलूंगी कभी भी। उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने आपस में डायलॉग बोल रहे थे, उन्होंने नौमान इजाज ने कहा यार वो आंटी ऐसा ना, उनका आंटी को छोड़ो, आंटी तो खबरनामा पढ़ती हैं। अब मैं पीछे पड़ गई, शायद ज़हूर आपका ही शायद स्क्रिप्ट था, ये इन्होंने जानबूझकर करने, वो आज तक नहीं माने, लेकिन मैं आज तक इसी बात पर, और मैंने शबीर साहब से भी एक दफ़ा कह दिया। और अब हम जब काम करते हैं, मैं, शबीर साहब या नौमान इजाज, तो अब मेरे ख्याल में उनको भी शायद अच्छा ही लगता है मेरे साथ काम करके, अब मान लिया। लेकिन मैं जब पहले स्टूडियो में हम काम करते थे, तो साथ वाले रूम में, साथ वाले फ्लोर पर, अगर जैसे यहाँ पर मैं डायलॉग बोल रही हूँ, तो उधर से कोई ना कोई आ जाता था, ये तो सबा फैसल की आवाज़ है, तो मैं मुंह छुपाती थी, आला ये खबरों का छाप कब खत्म होगी, क्योंकि मैंने अब मूव किया है, मैं अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन लोगों के जहनों से न्यूज़ कास्टर की वो छाप नहीं निकल रही। लेकिन आज जब लोग कहते हैं अच्छा आप खबरें पढ़ा, तो मैं कहती हूँ ये है मेरी अचीवमेंट। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यूथ को भी लोगों को सीखना चाहिए। और सच्ची बात ये है कि अगर किसी ने कहा भी तो उसने को नहीं तंज नहीं की वो बाजू का, चूंकि वो लहजे में हल्का सा वो आता भी था, और किसी के भी आ सकता है। असल बात ये है कि कैसे सभा ने उसको माइनस किया। दूसरे डटी रही, बजाय इसके कि डिफेंसिव हो जाती, बैक फुट पे चली जाती, घबरा जाती। तो ये जो फर्मनेस है, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये होती है। आज ऐसे तो नहीं सभा फैसल साहब 30-30 लाख रुपए लेती हैं प्ले का, और कोई सुना आप कहती हैं पहले सारे पैसे यहाँ रखोगे तो काम करूंगी। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं है। अब सब लोग पूछते हैं कि आप क्या देखती हैं ड्रामा साइन करते वक्त, क्या देखती हैं? पैसे, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, को आर्टिस्ट, क्या देखती हैं? मैंने कहा अब मैं कुछ भी नहीं देखती। मुझे ये पता होता है कि अगर ये मुझे इतना पे कर रहे हैं ना, तो ये बिला वजह नहीं कर रहे, ये कैरेक्टर भी अच्छा देंगे, डायरेक्टर भी ऊंचा होगा, प्रोडक्शन हाउस तो मैंने चुन लिया, और को आर्टिस्ट भी अच्छे होंगे, तो मैं सिर्फ बजट देखती हूँ, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा सब अभी जो बात हुई, मैं चूंकि अब बात उधर चली गई, और मैंने अब अपने कोलीग्स की कोई भी ऐसी बात हो जो कोशिश करते हैं कि उसको बिला वजह क्यों शेयर की जाए ना, जिससे उसे तकलीफ पहुंच सकती है। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद ये बात शेयर की, ताकि लोगों को उससे सीखने का मौका मिले। मगर जब इस तरह की बात कभी कान में पड़ती थी, तो एक मर्तबा अंदर से तकलीफ होती थी? अच्छा मैं बताऊं, जब मैं एक्टिंग में आई थी ना, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे ना ये भी बंद रखने हैं और आंखें भी बंद रखनी है, सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। सिर्फ अकाउंट खुला रखना है। अकाउंट खुला रखना है, दिमाग इस्तेमाल करना है। कि मुझे मैं जब आई थी वसी, मेरे सामने सबा हमीद, बुशरा अंसारी, ज़ेबा बख्तियार, शगुफ्ता एजाज, 20-20 साल का एक्सपीरियंस था उन लोगों। ये सब लोग उतना एक्सपीरियंस ले चुके थे जितना मैंने अब लिया है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो मैं हमेशा इनकी सबकी रिस्पेक्ट करती थी। जी, प्रूव कर चुके थे, नाम थे सबके, और सबको मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती थी और आज भी करती हूँ। मैं ना किसी से कभी जेलस हुई हूँ, और इम्प्रेस मैं उनकी एक्टिंग से जरूर हुई हूँ, लेकिन इस चीज से इम्प्रेस रश किया है मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार इनकी जगह पर मैं होती। मैंने खामोशी से टाइम का इंतजार किया है। आज वो टाइम है कि सबका होता है कि जी मेरा नाम लिखा हुआ है, और मेरे पास 4-4 चॉइसेस होती हैं, और मुझे एक करना होता है, तो मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है। और मैं ये कहती हूँ काश मेरी फोटोकॉपी होती, मैं ये चारों ड्रामे करती। मेरे में इतनी एनर्जी है, और चारों के पैसे मुझे मिलते, चारों के पैसे मिलते। सबा जी एक बात कहूँ, घर जाके अपनी नजर उतारिएगा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे घर में देखे ना, चूल्हे पर हर वक्त लाल मिर्चें रहती हैं, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे, मैंने बचपन में बच्चों को सिखाया हुआ है, भाई देखो नजर लगेगी, खुद को तकलीफ होगी, या सर में दर्द होगी, या आप लेटे रहेंगे, बेहतर है कहीं से आओ, मिर्चें नजर उतारो, चूल्हे में डाल दो। मुझे लगा जैसे ही आप आती होंगी मियाँ साहब वो नजर उतारते होंगे। ऐसा कभी हुआ? मैं खुद ही उतार देती हूँ, मैं किसी को नहीं। वैसे मियाँ साहब नजर उतारी कभी? आज जैसे इन्होंने कहा बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ नहीं, वो तो बहुत कहते हैं, हमेशा कहते हैं। एक्सप्रेसिव है।
बहुत, मैं नहीं हूँ, वो बहुत है। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है कि जो शौहर होते हैं वो हमारे यहाँ का मर्द जो है खास तौर पे बिल्कुल नहीं कह पाता है। नहीं नहीं, फैसी तो बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत बहुत तारीफ करते हैं। फिर वो सिर्फ मेरे हुस्न की तारीफ नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं तुम एक अच्छी बीवी हो, तुम एक अच्छी माँ हो, तुम एक अच्छी बेटी हो, एक बहन हो, तुम फुफ्फी अच्छी हो, तुम खाला, तुम हर रिश्ते में, और एक अच्छी मालकिन भी हो। और दुख इस बात का कि तुम कराची हो। नहीं नहीं, खुशी इस बात की है कि तुम कराची हो।